کہ جو چیز تجھے سب سے عزیز ہے، پیاری ہے، تو اسے میرے حضور کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ ایک استاد حکم کر رہا ہے، اگر شاگرد جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس حکم کو مانتا نہیں ہے، تو وہ شاگرد جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے استاد کی بات کو نہیں مانتا۔ اب انجیل کی بنیادیں ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ جاؤ جا کر تمام خلق میں انجیل کی بنیادی کرو، شاگرد بنو، اور خود ان کو بناؤ شاگرد۔ کس طرح ہم شاگرد بنا سکتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے ہمیں خود پاک روح کے تابع ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ پہلے ہمیں شاگرد بننا ہے، پھر ہی ہم شاگرد بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بغیر پاک روح کے، بغیر ایمان سے میرے عزیزو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیاد جو تھی وہ بیٹے کی قربانی اور چاندی پر رکھی گئی تھی، اور چٹان سے بنیادوں کا موازنہ کرنا۔ چٹان کا پاکیزہ کیا ہونا چاہیے؟ کردار ہونا چاہیے۔ چٹان کا کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ، پاک کردار ہونا چاہیے۔ اگر زبور اس کے 18 باب کی 32ویں آیت میں دیکھیں، خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ خداوند ہی میری کیا کرتا ہے؟ قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے خدا؟ اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ میری راہ کو پھر کیا کرتا ہے؟ کامل کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خداوند میری چٹان اور میرا کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ اگر پہلی آیت میں دیکھیں تو خداوند میری چٹان اور میرا کیا ہے؟ مضبوط قلعہ ہے۔ اور اسی لیے وہ 32ویں آیت میں فرماتا ہے خدا ہی مجھے قوت سے کیا کرتا ہے؟ کمر بستہ کرتا ہے، اور میری راہ کو کیا کرتا ہے؟ کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں میں کیا کرتا ہے؟ قائم کرتا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ چٹان کے بارے میں ہے کہ جب تک کوئی چٹان جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی، جو استاد ہے، جب تک اس کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اس وقت تک میرے عزیزو اس کا چلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی تجھ پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی تجھ پر شک نہ کرے، تیری خدمت میں کوئی تجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ فلاں خادم ایسا ہے، فلاں خادم کی یہ میں نے بات سنی، اور پھر چٹان کا مسا کیا جانا، چٹان کا مسا کیا جانا۔ پیدائش 28 باب اس کی 12 سے 22 آیت تک، اور پھر پہلا کرنتھی اس کے 10 باب کی 1 سے 4 آیت تک۔ مسیح یسوع ہی چٹان اور کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ مسیح یسوع ہی کیا ہے؟ چٹان اور کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ چٹان کا مانا جانا اور مسلوب کیا جانا۔ خروج اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت، چٹان کا انکار اور رد کیا جانا۔ جو لوگ چٹان کو رد کرتے، انکار کرتے ہیں میرے عزیزو، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متی اس کی 21 باب کی 42 اور 44 آیت، چٹان کا بہت بڑا پہاڑ بننا
पूरी जमीन पर फैल जाना। हालेलुया। चट्टान का बहुत बड़ा पहाड़ बन जाना और पूरी जमीन में क्या होना, फिर फैल जाना। जब तक हम यीशु मसीह में मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हम अच्छे शागिर्द नहीं बन सकते। और फिर मेरे अजीजों, चट्टान कौन है? पत्थर मसीह यीशु खुद है, ना कि पतरस, लेकिन वो है जिसका इकरार पतरस ने किया। बुनियाद यीशु मसीह क्या है? हमारी चट्टान और क्या है? बुनियाद। हालेलुया। मसीह को नबियों और रसूलों ने क्या किया? अपनाया। अमाल 2:42 आयत में और इफ्सियों 2:20 और 22 आयत में, मुकाशवा 21 की 14 से लेकर 19 तक वो कलीसिया जिसकी बुनियाद उसके बदन पर रखी जाती है, वो आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए मजबूत होती है। जो कलीसिया यीशु पर रखी जाती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। और वो क्या होती है? अगर तूफान आए, आंधी आए, तो वो कभी भी नहीं गिरती। यीशु मसीह का चुनाव जो है वो 12 शुरू किया उसने। वो कब? दुआ में एक रात के बाद उसने किया। जब उसने अपने शागिर्दों का चुनाव किया तो सबसे पहले उसने सारी रात क्या किया? दुआ की। फिर उसने शागिर्दों का चुनाव किया। दुआ कि एक रात बाद किस कदर हमवार, और वो उनके साथ उतर का हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी। लूका 8:17 आयत। किस मकसद के लिए उसने शागिर्दों का चुनाव किया? क्यों उसने उनका चुनाव किया? ताकि उनके साथ हो, ताकि उन्हें मनादी के लिए भेजे। किस मकसद के लिए यीशु ने चुना, उनका चुनाव किया? ताकि उनके वो साथ हो, ताकि उन्हें मनादी के लिए भेजे, ताकि उनके पास बीमारों से शिफा देने की क्या हो? कुव्वत। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया है? दुआ की। सारी रात दुआ में मशगूल रहने के बाद उसने अपने शागिर्दों का चुनाव किया और फिर उसने उन्हें अपने साथ रखा। फिर उन्हें मनादी के लिए भेजे, ताकि उनके पास बीमारियों से शिफा देने की क्या हो? कुव्वत हो, ताकि उनके पास बदरूहों को निकालने का क्या हो? इख्तियार। अब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उस वक्त तक तुम बालाखाना से, यरूशलेम से ना निकले। हम क्या करते हैं? हम इधर खुदा के खादम बनते हैं और उधर बदरूहें निकालना शुरू कर देते हैं। आगे से चाहे हमें डंडे पड़े, गालियां पड़े या जो कुछ मर्जी। अगर हम जाते हैं दुआ करने के लिए, किसी को शिफा नहीं मिलती, तो मेरे अजीजों को फिर लोग जो है वो क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये सिखाया, तालीम दी, उसने अपने साथ रखा कि तुम किस तरह बदरूहों को निकाल सकते हो, किस तरह तुम शिफा दे सकते हो। यीशु मसीह ने किसी के सर को पकड़कर उसके बालों को नहीं खींचा या किसी को मारा नहीं कि जा बदरू निकल जा, बल्कि उसने हुक्म दिया इसमें से निकल जा, तो वो निकल गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा किया। और ऐसा ही हुआ। और इसीलिए यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कब करोगे? जब हम दुआ में क्या होंगे? मजबूत होंगे। हमारे घुटने जो है वो मजबूत होंगे, हमारे हाथ जो है वो मजबूत होंगे, तब
بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کیا پائیں